ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈینٹیشن جو ہے وہ کیا افیکٹ کرتی ہے. اگر میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ اس کے کتنی جگہ بچے، انڈینٹیشن یعنی لیفٹ پہ کتنی جگہ ہو، ٹھیک ہے. اور میں کم کرتا ہوں تو وہ کم ہو جائے گی. اسی طرح میں رائٹ پہ بھی انڈینٹیشن اپلائی کر سکتا ہوں کہ رائٹ پہ کتنی جگہ ہو ٹیکسٹ کے نا، تو یہ کر سکتے. اس کے بعد اسپیسنگ ہوتی ہے نا. اسپیسنگ کیا ہے کہ دو لائنوں کے درمیان کتنی جو اسپیس ہے وہ ہونی چاہیے. جیسے میرے پاس یہ دو لائنیں اور ان کے درمیان میں کہتا ہوں کہ ان کے درمیان کتنی اسپیس ہو، تو یہ میں بڑھا رہا ہوں، بلکہ دو لائنیں نہیں بلکہ دو پیراگراف کے درمیان جو ہے وہ میں اسپیس کتنی کر رہا ہوں. یعنی ایک یہ پیراگراف ہو گیا میرے پاس اور دوسرا کون سا ہے، یہ والا. تو میں ان کے درمیان اگر اسپیس کم کرتا ہوں تو یہ کم ہو جائے گی. اگر میں سارے سلیکٹ کر لوں تو سارے پیراگراف پہ یہ اپلائی ہوگی، ٹھیک. اور اگر میں نے کسی ایک کو سلیکٹ کیا ہوا تو اس کے لحاظ سے یہ چینجز ہوگی. جیسے میں اب سب کو سلیکٹ کیا ہے تو سارے پیراگراف پہ یہ چینج اپلائی ہو رہی ہے. اگر میں صرف اس کو سلیکٹ کرتا تو چینجز جو ہونی تھی اس کے لحاظ سے ہونی تھی کہ اس کے پہلے میں کہتا ہوں کتنی جگہ دیکھیں اس کے پہلے، اور میں بڑا کم کرتا ہوں پہلے 42 جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں، یہ 10 کر دیتا ہوں میں، ٹھیک ہو گیا. اب اوپر والے پیراگراف ہے اس کی بھی وہ ہے کیا ہے اسپیس 42 ہے، کیونکہ مجھے کم کرنی ہوگی. پھر جا کے میں اس کی کر دیتا ہوں آٹو کر دی. اب میں اگر نیچے والے کی میں چینج کرتا ہوں تو نیچے والا چینج ہونا شروع میں کہوں گا اس کے اسپیس شروع میں زیادہ ہو جائے. دیکھیں یہ ٹیکسٹ آ رہا ہے اور بلو ایریا جو نظر آ رہا ہے خالی ہوتا جا رہا ہے، یہ اس کی اسپیس ہے. میں کہتا ہوں کہ اب اس کے بعد میں بھی آ جائے تو بعد میں بڑھاؤں گا تو یہ اسپیس بڑھتی جا رہی ہے. یہ آپ پیراگراف کے بعد میں کر سکتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے لائن، جو کہ میں نے ہوم کے ٹیب میں آپ لوگوں کو ملے گی کہ دو لائنوں کے درمیان میں نے فرق رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں لائن سپیسنگ. یہاں سے آپ جا کے اپنی مرضی کی لائن سپیسنگ رکھ سکتے ہو. دیکھو یہ اس پیراگراف کی لائنوں میں کتنا ڈفرینس ہے. میں کم کر دیتا ہوں تو یہ کم ہو جائے گی. اگر میں تھوڑا سا، یہ نارملی جو 1.5 اچھی لگتی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کر سکتے ہیں. یہاں سے اگر پیراگراف میں جا کے آپ یہاں سے ایرو پہ کلک کریں اور یہاں سے لائن سپیسنگ آپ کر سکتے ہو اپنی مرضی کی. اور یہاں سے دوسری جو چینجز ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہو. اب دوبارہ ہم پیج لے آؤٹ پہ جاتے ہیں. پیج لے آؤٹ پہ جو الائنمنٹ کی چیز ہے، الائن ٹو مارجن، الائن ٹو پیج، بس یہ جو ارینجمنٹ والا چیز ہے وہ نیکسٹ کوئی آئے گی پکچر وغیرہ تو پھر وہ ہم ڈسکس کریں گے. خیر پیج لے آؤٹ والی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو شروع میں کر لینی چاہیے جب آپ ڈاکومنٹ بناتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ پرنٹنگ کے وقت یا فارمیٹنگ بعد میں آپ کو کرنا مشکل نہ ہو. پیج لے آؤٹ ہم نے ٹیب ڈسکس کیا، اور ہم دوبارہ جو ہے وہ ہم انسرٹ والا ٹیب ڈسکس کرتے ہیں. انسرٹ جو ٹیب ہے یہ زیادہ تر ڈاکومنٹ میں چیزیں انسرٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ پہلا جو ہے پیج والا سیکشن ہے، اس میں پیج کور، آپ اپنی مرضی کا ڈاکومنٹ میں کور ڈال سکتے ہو. آپ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کے یہ والا سٹائل ایڈ ہو جائے. جب بھی کوئی ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے، اب اگر آپ بک کو دیکھیں جو لکھی ہوتی ہے تو وہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور پیج اس کے شروع میں سٹائل ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ کا ٹائٹل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہے فرسٹ ایئر کی بک ہے یا کمپیوٹر کی بک ہے نا،
कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो मैंने ये टाइटल बना दिया इस डॉक्यूमेंट का। ये ईयर में डाल देता हूँ 2004 कर लेता हूँ। डेट भी मैं डाल सकता हूँ, यहाँ से मैंने डेट जनवरी डाल दी, ठीक है। इसी तरह सब टाइटल मैं कहता हूँ MS वर्ड। तो आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। मैंने ये वाला डाला, इसको कहते हैं कवर पेज। आप और भी बहुत सारे स्टाइल है, ये वाला स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो, सही। फिर अगर आपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्लैंक डालना है, खाली पेज, तो आप वो भी डाल सकते हो। ये देखें बिल्कुल ये जो नीचे चला गया तो मैंने डाला हुआ था इंट्रोडक्शन वाला, और ऊपर खाली पेज इंसर्ट हो गया। अगर मैं ये चेंजेस जो वापस करनी तो बटन Ctrl+Z दबाऊंगा तो ये चेंजेस वापस हो जाएंगे। अब पेज को ब्रेक करना चाह रहा हूँ। अगर पेज ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ कर्सर से क्लिक करूँगा तो फिर जहाँ पे ब्रेक करना है वहाँ पे मैं ब्रेक कर सकूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ ब्रेक हो जाए विच के बाद। तो यहाँ पे मैं अगर आप ब्रेक वाला जाके मैं करता हूँ, अगर कीबोर्ड से करूँगा तो Ctrl+बैक का बटन होता है जिसे रिटर्न भी कहते हैं, तो उससे पेज ब्रेक हो जाएगा। सॉरी, रिटर्न वाला बटन मुझे नज़र नहीं आ रहा। हम इसी को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो गया। अगर आप देखें तो मैंने विच से पहले ब्रेक किया था, विच दूसरे पेज पे चला गया और पहला पैराग्राफ जो था वो पहले पेज पे रह गया। इसको चेंजेस को वापस करने के लिए ऊपर अंडू वाला बटन है, Ctrl+Z कीबोर्ड से करेंगे तो ये काम दोबारा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम टेबल डालना चाहते हैं तो टेबल हमें कैसे डालना होगा। नए पेज पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे माउस से क्लिक करता हूँ और ऊपर से जाके मैं जो है वो टेबल डालता हूँ। टेबल जो मैंने डाला तो ये मुझे रो और कॉलम नज़र आ रही हैं। जितने मैं सेलेक्ट कर लूँगा उतनी टेबल ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। ये टेबल आ गया। टेबल डलते ही आप देखें तो ऊपर क्या हुआ कि आपको एक टेबल टूल का बटन नज़र आ गया। ये जो टेबल टूल है ये नीचे मैंने टेबल को सिलेक्ट जो किया तो ऊपर जो बटन था टेबल टूल का वो हाईलाइट हो गया और अब मैं टेबल की सारी सेटिंग मुझे नज़र आना शुरू होगी। मैं जो मर्ज़ी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से स्टाइल भी अप्लाई कर सकता हूँ टेबल का। तो ये टेबल का एक स्टाइल अप्लाई हो गया। मैं कहता हूँ कि ये वाला नहीं, मुझे ये पहले वाला चाहिए, तो पहले वाला हो जाएगा। आप और भी देख सकते हैं कि आप ये ब्लैक वाला अगर करें तो ये ब्लैक वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। फिर मैं मर्ज़ी की भी कर सकता हूँ कि बॉर्डर इसके चारों तरफ हो या ना हो, बिल्कुल बॉर्डर ख़त्म करना, ऊपर पे बॉर्डर आ जाए सिर्फ, तो ये ऊपर बॉर्डर होगा, बाकी बॉर्डर नहीं होगा। फिर मैंने टेबल पे अगर प्रॉपर्टी देखनी तो नीचे से टेबल को सिलेक्ट करूँगा तो ये शेडिंग, तो मैंने इसका शेड जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि बॉर्डर कौन सा स्टाइल का, ये डॉटेड वाला हो या दूसरा हो, और बॉर्डर का जो साइज़ है वो कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ से मैं बॉर्डर का स्टाइल चूज़ कर लिया और मैं नीचे से ये 6 बल्कि इसको सिलेक्ट करता हूँ। बॉर्डर को, टेबल को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ के मैंने 6/4 वाला अगर मैं करूँ और इसकी मैं टाइप बॉर्डर जो है मैं चारों तरफ लगाऊं तो आप देखो आप बॉर्डर जो चेंज हो रहा है। पहले बॉर्डर मैंने अप्लाई नहीं किया था तो इसलिए साइज़ भी चेंज करता था तो नज़र नहीं आता था। अब मैं अगर कम करता हूं तो बॉर्डर का साइज़ कम हो जाएगा। और मैं अगर डॉटेड करता हूं तो ये बल्कि मुझे दोबारा पहले जाके सिलेक्ट करना होगा इसको। ये अरेज का एक टूल है जो मैं टेबल में अगर कुछ रोज़ को मैं अरेज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ये 2 वाली जो है ना ये ख़त्म हो जाए तो दरमियान में ये एक ही बॉक्स बन गया। मैं कहता हूँ ये पूरी रो जो है वो एक बन जाए, तो ये मैं काम कर सकता हूँ अरेज के टूल।